Standard 10th Subject Maths 2 Chapter 6 Trigonometry Practice Set 6.1. So friends, आपण लास्ट व्हिडिओमध्ये प्रॅक्टिस सेट 6.1 मधील एक्झाम्पल 1, 2 and 3 सॉल्व केलेले आहेत. आज आपण या व्हिडिओमध्ये एक्झाम्पल 4, 5th and 6th तरी क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 सॉल्व करणार आहोत. आपण चॅनल सबस्क्राईब केलं नसेल किंवा आपण चॅनलवरती नवीन असाल तर चॅनल सबस्क्राईब करा, लाईक करा, शेअर करा. प्रॅक्टिस सेट 6.1. Question number 4. If phi sec theta minus 12 cosec theta is equal to 0, find the values of sec theta, cos theta, sin theta. आपण आन्सर स्टार्ट करण्या अगोदर पुन्हा एकदा फॉर्म्युले रिव्हिजन करूया. ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज. साइन थीटा opposite side upon hypotenuse, cos theta adjacent side upon hypotenuse, tan theta opposite side upon adjacent side, 4th cot theta adjacent side upon opposite side, sec theta hypotenuse upon adjacent side, 6 cosec theta hypotenuse upon opposite side. Next, the relation between the trigonometric ratios. Sin theta is equal to 1 upon cosec theta. Cosec theta is equal to 1 upon sin theta. Sin theta into cosec theta is equal to 1. Cos theta is equal to 1 upon sec theta. Sec theta is equal to 1 upon cos theta. Cos theta into sec theta is equal to 1. Tan theta is equal to 1 upon cot theta. Cot theta is equal to 1 upon tan theta. Tan theta into cot theta is equal to 1. Tan theta is equal to sin upon cos theta. Cot theta is equal to cos theta upon sin theta. Trigonometric identities. Sin square theta plus cos square theta is equal to 1. 1 plus cot square theta is equal to cosec square theta. Third, 1 plus tan square theta is equal to sec square theta. So, या फॉर्म्युलांचा वापर करून आपण प्रॅक्टिस सेट 6.1 सॉल्व करणार आहोत. Here, if phi sec theta minus 12 sec theta is equal to 0, find the values of sec theta, cos theta and sin theta. So what is given? Phi sec theta minus 12 cosec theta is equal to 0. So therefore phi sec theta is equal to a minus ए साइड लेके जाओ तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा. सो प्लस 12 कोसेक थीटा. गेटिंग? सो नेक्स्ट, सेक थीटा अपॉन कोसेक थीटा. सेक थीटा अपॉन कोसेक थीटा इज इक्वल टू, कोसेक ए साइड आ गया तो डिवाइड हो गया, तो फाई ए साइड लेके जाओ डिवाइड हो जाएगा. क्या हुई? 12 अपॉन 5. सो सेक थीटा अपॉन कोसेक थीटा इज इक्वल टू 12 अपॉन 5. सो सेक थीटा, it can be write sec theta divided by cosec theta.
is equal to 12 upon 5. 12 upon 5. We know that sec theta is equal to 1 upon sin theta. Sec theta is equal to 1 upon sin theta. Sec theta is equal to 1 upon cos theta. Sec theta is equal to 1 upon cos theta and cosec theta is equal to 1 upon sin theta is equal to 12 upon 5. Okay, so next 1 upon, सो आपण या ठिकाणी कोणते फॉर्म्युला यूज केले आहेत ते या ठिकाणी लिहा. सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा, कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा. So therefore 1 upon cos theta into, यहाँ पे क्या है डिवाइड है, यहाँ पे क्या पे क्या लिया मैंने इनटू, तो क्या हो जाएगा ये इनवर्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा साइन थीटा अपॉन 1. साइन थीटा अपॉन 1 इज इक्वल टू 12 अपॉन 5 इज इक्वल टू 12 अपॉन 5. 1 इंटू साइन थीटा is equal to sin theta, cos theta into 1 cos theta. So sin theta upon cos theta is equal to 12 upon 5. So we know that sin theta upon cos theta is equal to tan theta, is equal to tan theta, and tan theta is equal to 12 upon 5. Tan theta is equal to sin theta upon cos theta. So tan की वैल्यू मिल गई. हम लोग को फाइंड क्या करना है, sec theta, cos theta and sin theta. So tan theta again 1 plus tan square theta is equal to sec square theta. ये फॉर्मूला है. अभी यहाँ पे tan की वैल्यू पुट कर दो. सो 1 प्लस tan इज इक्वल टू 12 अपॉन 5 एंड स्क्वायर इज इक्वल टू sec square theta. 1 12 square is 144, 5 square is 25 is equal to sec square theta. Cross multiply 1 into 25, 25 plus 144 upon 25 is equal to sec square theta. 25 plus 144 is 169 upon 25 is equal to सेक स्क्वायर थीटा. हम लोग को सेक की वैल्यू फाइंड करना है, तो क्या लेना पड़ेगा, स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा. तो स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट ऑफ 169 इज 13, स्क्वायर रूट ऑफ 25 इज 5, स्क्वायर रूट ऑफ सेक स्क्वायर थीटा इज सेक थीटा. सो देयरफॉर सेक थीटा इज इक्वल टू 13 upon 5. Okay. So next, cos theta is equal to 1 upon sec theta. sec की वैल्यू हम लोग ने फाइंड किए. sec इज इक्वल टू 13 अपॉन 5. cos theta इज इक्वल टू 1 अपॉन sec theta. 1 अपॉन सेक की वैल्यू कितना है 13 अपॉन 5, क्या हो जाएगा इनवर्ट इंटू 5 अपॉन 13. 5 upon 13. So cos theta is equal to
नहीं मिल गया, यहाँ पे समझ आएगा ये क्या हो गया, इन्वर्ट इंटू, तो 5 ऊपर 13 नीचे, 1/13/5, सो इज इक्वल टू 5/13। कॉस का वैल्यू कितना है 13/5, तो कॉस सेक का वैल्यू कितना है 13/5, तो कॉस इसका उल्टा होगा, तो क्या हो गया 5/13। सो नेक्स्ट हम लोग को क्या फाइंड करना है, आपल्याला फाइंड करायचं आहे साइन थिटा। साइन थिटा फाइंड करण्यासाठी तुम्ही या ठिकाणी टॅनचा फॉर्म्युला यूज करू शकता, अदरवाइज साइन स्क्वेअर थिटा प्लस कॉस स्क्वेअर थिटा इज इक्वल टू 1 हा फॉर्म्युला सुद्धा तुम्ही या ठिकाणी अप्लाय करू शकता। तुम्हाला जो फॉर्म्युला क्लिक होईल त्या फॉर्म्युल्याने तुम्ही एक्झाम्पल सॉल्व्ह करता आलं पाहिजे। या ठिकाणी टॅन थिटा बरोबर साइन थिटा अपॉन कॉस थिटा हा फॉर्म्युला यूज करू शकता, अदरवाइज तुम्ही साइन स्क्वेअर थिटा प्लस कॉस स्क्वेअर थिटा इज इक्वल टू 1 हा फॉर्म्युला सुद्धा या ठिकाणी तुम्ही अप्लाय करू शकता। या ठिकाणी कॉसची व्हॅल्यू पुट केल्यानंतर तुम्हाला साइनची व्हॅल्यू फाइंड करता येईल। आता मी हा फॉर्म्युला इथे या ठिकाणी वापरतोय। या ठिकाणी आपल्याला फाइंड काय करायचं साइन, तो साइन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा टैन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। सो साइन थीटा इज इक्वल टू टैन थीटा इंटू कॉस थीटा। Here tan theta is equal to 12/5, cos theta is equal to 5/13, 5 get cancelled, so answer is 12/13. So sin theta is equal to 12/13। हम लोग क्या फाइंड कर दिया, सेक थीटा की वैल्यू फाइंड कर दी, कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड करी अँड साइन थीटाची व्हॅल्यू सुद्धा आपण फाइंड केलेली आहे। हे एक्झाम्पल तुम्ही ट्रायंगल ड्रॉ करून सुद्धा सॉल्व्ह करू शकता। तुम्ही लास्ट व्हिडिओ रेफर करा, या अगोदरचा व्हिडिओ तुम्ही रेफर करून तुम्ही ट्रायंगल ड्रॉ करून तुम्ही हे एक्झाम्पल सॉल्व्ह करू शकता। ओके, एक्झाम्पल 5, if tan theta is equal to 1 then find the values of sin theta plus cos theta upon sec theta plus cosec theta। सो आपल्याला tan ची व्हॅल्यू दिलेली आहे, त्यानंतर आपल्याला साइन थिटा कॉस थिटा सेक थिटा कोसेक थिटा यांच्या व्हॅल्यूज फाइंड कराव्या लागतील आणि त्या व्हॅल्यूज फाइंड केल्यानंतर त्या व्हॅल्यू या ठिकाणी पुट करून साइन थिटा प्लस कॉस थिटा सेक थिटा प्लस कोसेक थिटाची व्हॅल्यू आपल्याला फाइंड करायची आहे। सो व्हॉट इज गिवन टॅन थिटा इज इक्वल टू 1, सो मीन टॅन थिटा इज इक्वल टू 1/1 या प्रकारे लिहू शकता आणि तुम्ही ट्रायंगल ड्रॉ करून तुम्ही या सर्व व्हॅल्यू फाइंड करू शकता। ट्रायंगल ड्रॉ करून सॉल्व्ह करू शकता, अदरवाइज टॅनची व्हॅल्यू दिली आहे, टॅन वरून आपण सेक फाइंड करू शकतोय, 1 प्लस टॅन स्क्वेअर थिटा इज इक्वल टू सेक थिटा, सेकची व्हॅल्यू फाइंड करता येईल। सेकची व्हॅल्यू फाइंड केल्यानंतर कॉस सेकच्या उलटा काय कॉस, सेकचे इनवर्स कॉस, कॉसची व्हॅल्यू फाइंड करता येईल। कॉसची व्हॅल्यू फाइंड केल्यानंतर आपल्याला साइनची व्हॅल्यू फाइंड करता येते आणि साइनची व्हॅल्यू फाइंड केल्यानंतर कोसेकची व्हॅल्यू फाइंड करता येईल। तुम्हाला जी मेथड सिंपल वाटते त्या मेथडने आपण हे एक्झाम्पल तुम्ही सॉल्व्ह करू शकता। आता हे या ठिकाणी मी ट्रायंगल ड्रॉ करून हे एक्झाम्पल सॉल्व्ह करतोय। तुम्ही टॅनची व्हॅल्यू फाइंड केल्यानंतर टॅनच्या व्हॅल्यूवरून सेक फाइंड करू शकता, 1 प्लस सेक स्क्वेअर थिटा इज इक्वल टू 1 हा फॉर्म्युला यूज करू शकताय। नेक्स्ट सेकची व्हॅल्यू फाइंड केल्यानंतर कॉसची व्हॅल्यू फाइंड करू शकता। ओके, कॉसची व्हॅल्यू फाइंड केल्यानंतर साइनची व्हॅल्यू तुम्हाला फाइंड करता येईल, साइनची व्हॅल्यू फाइंड केल्यानंतर कोसेकची व्हॅल्यू तुम्हाला फाइंड करता येईल। ओके, आणि व्हॅल्यू फाइंड केल्यानंतर त्या व्हॅल्यू या ठिकाणी पुट करायच्या आहेत। मी या ठिकाणी ट्रायंगल ड्रॉ करून हे एक्झाम्पल सॉल्व्ह करणार आहे। See here, in triangle ABC, angle B is equal to 90, angle A is theta. Okay, so in triangle ABC, angle B is equal to 90
angle A is equal to theta. What is given? Tan theta is equal to 1 upon 1. But tan theta is equal to opposite side upon adjacent side. हा फॉर्म्युला आपल्याला माहित आहे. ओके, सो हियर आपण अँगल ए थिटा कन्सिडर केलाय. सो अपोजिट साइड इज BC, adjacent side is AB. So here tan theta is equal to 1 upon 1. Tan theta is equal to BC upon AB. So BC upon AB, therefore BC upon AB is equal to 1 upon 1. Okay, so therefore BC is equal to 1K and AB is equal to 1K. आता आपल्याला AC ची व्हॅल्यू फाइंड करायची आहे. सो इन ट्रायंगल ABC, angle B is equal to 90. So therefore, by Pythagoras theorem, AC square is equal to AB square plus BC square by Pythagoras theorem. Okay, short form मध्ये न लिहिता ही complete लिहा by Pythagoras theorem. So here AB is equal to 1K, that is 1K square. BC is equal to 1K square, that is 1K square. Square of 1 is 1, 1 चा square 1, 1 plus 1 2, 2K square. So AC square is equal to 2K square. Taking square root, that is AC square root of 2 is square root 2K. Taking square root of the both side. So AC is equal to root 2K. AB is equal to 1K, BC is equal to 1K. आता आपल्याला फाइंड काय करायचं आहे? साइन थीटा. साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड upon hypotenuse. Here opposite side is BC, hypo is AC. BC is equal to 1K, AC is equal to root 2K. K cancel, so answer is 1 upon square root 2. Next, cos theta. Cos theta is equal to adjacent side upon hypotenuse. Is equal to, here adjacent side is AB, hypo is AC. AB is equal to 1K, AC is equal to root 2K. K get cancel, so 1 upon root 2. Okay, next sec theta. Sec theta या ठिकाणी फॉर्म्युला तुम्ही डायरेक्ट 1 अपॉन कॉस थीटा अप्लाय करू शकता. अदरवाइज सेक थीटा इज इक्वल टू हायपोटेन्यूस अपॉन ऍडजस्टंट साइड. Adjacent side. So hypo is AC, adjacent side is AB. या ठिकाणी आपण लिहिलेलं आहे AB. See here, AC upon AB, because sec theta is equal to 1 upon cos theta. AC is equal to root 2K upon 1 K cancel, so root 2 upon 1 is root 2. Next cosec theta. क्या फाइंड करना है हम लोग को? कोसेक थीटा. कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा और कोसेक थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूस अपॉन अपोजिट साइड.
हाइपोटेन्यूज इज AC, opposite side BC, AC is equal to root 2k, BC is equal to 1k, k get cancel, so answer is root 2. अभी हम लोग को क्या फाइंड करना है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा सेक थीटा प्लस अपॉन सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा. साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 2, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 2 अपॉन सेक थीटा इज इक्वल टू रूट 2, कोसेक थीटा इज इक्वल टू रूट 2 इज इक्वल टू, सी आर 1 प्लस 1 डिनोमिनेटर सेम है तो 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, 1 प्लस 1 अपॉन रूट 2, रूट 2 प्लस रूट 2 2 रूट 2 इज इक्वल टू 2 अपॉन 1 प्लस 1 2, 2 अपॉन रूट 2 अपॉन 2 रूट 2. ओके, सो नेक्स्ट इज इक्वल टू, यहाँ पे डिनोमिनेटर कितना है 1 है. ओके, तो क्या हो जाएगा ये 2 अपॉन रूट 2 इंटू, ये क्या इनवर्स हो जाएगा 1 अपॉन 2 रूट 2. गेटिंग? सो हियर 2 2 गेट 2 1s are 2 1s are. So answer is 1 upon root 2 into root 2. So 1 upon root 2 into root 2 is 2. Root 2 into root 2 root 4. Root 4 means 2. Okay. See here root 2 into root 2 कितना होता है root 4. And square root of 4 is 2. So answer is 1 upon 2. आंसर इज 1 अपॉन 2. तो क्या मिल गया आंसर, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन 2. अंडरस्टूड? सो फ्रेंड, हा फॉर्म्युला हे एक्झाम्पल तुम्ही सपोज टॅन ची व्हॅल्यू दिलेली आहे, टॅन ची व्हॅल्यू G1, सो 1 प्लस टॅन स्क्वेअर थीटा इज इक्वल टू सेक. सो हा फॉर्म्युला वापरून तुम्ही या ठिकाणी सेक ची व्हॅल्यू फाइंड करू शकता. ओके, सेक ची व्हॅल्यू फाइंड केल्यानंतर कॉस व्हॅल्यू फाइंड करता येईल 1 अपॉन सेक थीटा. ओके, कॉस ची व्हॅल्यू फाइंड केल्यानंतर तुम्ही साइन ची व्हॅल्यू फाइंड करू शकता. साइन स्क्वेअर थीटा प्लस कॉस स्क्वेअर थीटा इज इक्वल टू 1. कॉस ची व्हॅल्यू या ठिकाणी तुम्ही पुट करून साइन ची व्हॅल्यू फाइंड करू शकता. आणि साइन ची व्हॅल्यू फाइंड केल्यानंतर तुम्ही कोसेक ची व्हॅल्यू फाइंड करू शकता. कोसेक इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा. ओके, या सर्व व्हॅल्यू फाइंड केल्यानंतर तुम्ही या ठिकाणी त्या व्हॅल्यू काय करू शकता, पुट करू शकता. सेमच व्हॅल्यू येणार, साइन इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 2, कॉस इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 2, सेक इज इक्वल टू रूट 2 आणि कोसेक इज इक्वल टू रूट 2. ओके, तुम्ही हे फॉर्म्युला यूज करून हे एक्झाम्पल सॉल्व करा अँड प्रॅक्टिस करा. Question number 6. Prove that first sin square theta upon cos theta plus cos theta is equal to sec theta. हे आपल्याला प्रूव्ह करायचं आहे. सो प्रूव्ह करण्यासाठी प्रथम आपण काय करूया, लेफ्ट साइड घेऊया, लेफ्ट हँड साइड घेऊया, दॅट इज LHS इज इक्वल टू साइन स्क्वेअर थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा. सो नेक्स्ट स्टेप क्या येईल, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम लोग. तो साइन स्क्वेयर थीटा कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वेयर थीटा अपॉन कॉस थीटा. सो वी नो दैट साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू 1, इज इक्वल टू 1 है, फॉर्म्युला है. साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कॉस स्क्वेयर थीटाची व्हॅल्यू किती आली, 1 अपॉन कॉस थीटा. कोणता फॉर्म्युला या ठिकाणी आपण अप्लाय केलाय, साइन स्क्वेअर थीटा प्लस कॉस स्क्वेअर थीटा इज इक्वल टू 1. ओके, 1 अगेन 1 अपॉन कॉस थीटा इज सेक थीटा, 1 अपॉन कॉस थीटा इज सेक थीटा. 1 अपॉन कॉस ची व्हॅल्यू किती, सेक. या ठिकाणी कोणता फॉर्म्युला आपण अप्लाय केलाय,
तर 1 अपॉन cos theta is equal to sec theta or sec theta is equal to 1 upon cos theta. So sec theta, that is RHS, so is equal to RHS, right hand side. So LHS is equal to RHS, hence sin square theta upon, therefore sin square theta, therefore sin square theta upon cos theta plus cos theta is equal to sec theta. Second, cos square theta plus in bracket 1 plus tan square theta bracket complete is equal to 1. So here आपल्याला काय प्रूव्ह करायचं आहे, cos square theta in bracket 1 plus tan square theta is equal to 1 हे आपल्याला प्रूव्ह करायचं आहे. So here LHS is cos square theta 1 plus tan square theta, cos square theta 1 plus tan square theta is sec 1 plus tan square theta is equal to sec square theta. Formula 1 plus tan square theta is equal to sec square theta. हा आपण या ठिकाणी फॉर्म्युला अप्लाय केलेला आहे. ओके, सो नेक्स्ट cos स्क्वेअर थिटा इंटू सेक स्क्वेअर थिटा हे आपण असं लिहू शकतोय, cos थिटा इंटू सेक थिटा ब्रॅकेट स्क्वेअर. अदरवाइज तुम्ही cos स्क्वेअर थिटा इंटू सेक स्क्वेअर थिटा मीन्स 1 अपॉन cos स्क्वेअर थिटा आणि cos स्क्वेअर थिटा गेट कॅन्सल. ही स्टेप पण तुम्ही करू शकता. आपण ती स्टेप करूया. ओके, या स्टेपने तुझा आन्सर येईल सेक cos थिटा इंटू सेक थिटा, आन्सर इज 1 स्क्वेअर इज 1. ओके, आपण त्या मेथडने करूया किंवा या मेथडने केला ते हरकत नाही. काय केलं कळलं, हा स्क्वेअर cos थिटा सेक थिटा ब्रॅकेट स्क्वेअर घेतले, cos थिटा इंटू सेक थिटा इज 1. या ठिकाणी फॉर्म्युला कोणता अप्लाय केला आपण, cos थिटा इंटू sec theta is equal to 1. Okay, so right hand side क्या है 1, so therefore RHS, so LHS is equal to RHS, so therefore cos square theta in bracket 1 plus tan square theta is equal to 1. या स्टेपच्या ऐवजी तुम्ही ही स्टेप अप्लाय करू शकता या ठिकाणी बघा, cos square theta into sec square theta means 1 upon cos square theta. Cos square theta get cancel and answer is 1. ओके, आपण या ठिकाणी ही स्टेप अप्लाय केलेली आहे. तुम्ही ही स्टेप अप्लाय केला तरी चालेल. सो या प्रकारे आपण प्रॅक्टिस सेट 6.1 सॉल्व केलेली आहे. थँक्यू.